Il n'y a pas une seule femme, madame. Il y a la femme intellectuelle, la femme mendiante, la femme qui travaille dans les usines de câblage. Il y a la femme et la femme et la femme. Il n'y a pas une seule femme, madame. C'est pour cela qu'il faut utiliser le pluriel. Vous m'avez interrompu, donc j'ai oublié le reste. بغيت نقول للاستاذه لطيفه جبرتي بانه الان الحركه النسائيه في المغرب كتعيش واحد الاستمراريه. في التسعينات و95 اللي كانت الاستاذه المريسي كان حتى الجامعه المغربيه كان فيها نقاش، كان درس نسائي حول النساء، تاريخ النساء في المغرب، حول المدونه، كل مجموعه البحث التي كانت موجوده في مكناس وقنيطره وجامعات اخرى كلها تسدات. الوزراء اللي جاوا والعملاء كلهم سدوا وحدات البحث اللي كانت موجوده حول تاريخ النساء، حول المدونه الى غير ذلك. الان الجامعه كتعيش واحد الصمت كبير ما يخص هذه المساله ديال النساء. المساله الثالثه تحدثت عن الدين او نتحدث عن الدين. شنو هو نصيب الاعراف والتقاليد؟ كيف نكسرها؟ كيف نراجعها؟ كيف نعيد زيارة الأعراف والتقاليد في ميدلت، في الحاجب، في أزروف وزان، في الريف، في الجنوب الشرقي. هذا مشكل كبير ديال التقاليد. هذا داء ليس له دواء. نتحدث عن الديانات وعن الدين ولكن الأعراف والتقاليد. ماذا نفعل لتغيير العقليات والأعراف والتقاليد والشكر. Alors, une dernière question pour madame. Je suis désolée pour le jeune homme, mais vous savez, j'ai des ordres. Donc, voilà. Merci. Je voudrais moi aussi saluer tous les témoignages poignants qui nous ont été présentés. Je devais rebondir sur la question de madame lorsqu'elle a dit pourquoi il y a des mineurs qui veulent se marier. La TFA a répondu à la question en parlant de l'impact de la société, mais je voudrais ajouter le conditionnement par les femmes de la famille, la mère, la grand-mère, la tante. Il y a des femmes qui, malgré leur souffrance et ce qu'elles ont vécu, cherchent à reproduire des modèles, et c'est dangereux. Et j'ai même vu et connu le cas, par exemple, d'une dame qui était professeure à l'université. Lorsque sa fille a eu le bac, elle a refusé de laisser continuer ses études. Elle m'a dit, je ne peux pas, tant qu'elle n'est pas mariée, je ne peux pas l'aller dans le milieu estudiantin. Et là, c'est affreux. Et à ce sujet, moi, j'aimerais recommander de cibler des campagnes aussi d'information et de sensibilisation envers les femmes. Et merci. Si vous voulez dire, ça marche, parce que je ne peux pas laisser un jeune comme ça qui lève son doigt. Vous avez 2 secondes. Je vais me faire discuter, mais voilà. واحد شكرا على المداخله خرجت معكم وشكرا على الاساتذه الكرام على هذا الموضوع هذا وتحققت لي هذه اليومين هذه. المهم اللي كيبان ليا بغيت واحد ما اعتبروش انتقاد الاساتذه اللي كانوا تبحثوا اليوم كيستيون من ناحيه اللي كنشوفوه المشكل حاليا حيت نتوما فهاد ديك الجينيراسيون ديالكم اللي كانت مرتبطه واحد الماديه ساريه وكانت واحد القضيه ساريه ديك الساعه حنا كنشوفوا دابا الواقع في 2016 كنشوفوا انا النساء اللي كيقراو معايا والفتيات اللي كيقراو معايا انا مشكل كيتعدى داك المشكل ديال جواز القاصرات او النساء اللي طالعين شي مشكل في الثالثه وشي حاجه كنتو حنا هاد الجينيراسيون طالعه الجينيراسيون الجايه هاد الجينيراسيون اللي كتفكر واش وحده باك بلس 5 باقي كتربط اللباس ديالها بالشتا راه ما يمكنش. حنا فاش كنشوفوا داك المشكل ديال الناس ديال الفتيات ديال الباديه والنساء ديال الباديه والنساء المغتصبات او اي مشاكل نشوفوا حنا النساء ديال الباطنه نشوفوا فتيات هاد الجينيراسيون الصاعده ولكن Non, on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris. كيفاش تضرب هو السؤال إلا فهمت مزيان هو يعني الاختلاف في الانشغالات والهموم يعني ديال الأجيال الجديدة من الشباب ومن الشابات شيء تقريبا. هل نأخذها بالاعتبار؟ أظن بأنه نعم
لازم هذه ديال الربط في الشتاء ما فهمتهاش. انا ما فهمتهاش. ولا كنربطوا البسله في الشتاء ما فهمتش. لا دينا راسنا ديال دابا واش ما فهمتهاش. زعما داك اللباس اللي كيتلبس حاليا كيربطوه من شي ناس في الشتاء كيطلع ما طيحش على الشتاء حنا والله ما ملي ما كايناش الشتاء صافي يلبس لي صافي ياك لا حول ولا قوة. دابا إلا لبسوا كلشي سميتو Monsieur s'est levé, donc nous devons lever la séance pratiquement. Plutôt passer à la clôture, c'est ça. Donc je vous passe la parole. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais parler en français pour que M. Mohamed Khan, de très loin, Pakistan, puisse quand même comprendre au même moment. Alors, pour ce mot de clôture, il sera très bref, mais il est nécessaire. Je voudrais pour votre nom, vous, les femmes, les hommes, les jeunes qui ont pris la peine d'être ici et de rester à leur place, ce qui est une habitude qui n'est pas courante et ce qui dénote de l'importance de la thématique que nous avons proposée pendant ces 2 journées de travail. Donc, merci à tous nos invités qui ont bien voulu être là, qu'ils soient de l'extérieur, je ne dirais pas de l'étranger parce qu'il n'y a plus d'étrangers maintenant sur cette terre, de l'extérieur du Maroc ou de l'intérieur du Maroc. Je voudrais également remercier, qui est une comme une culture de la reconnaissance, toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ces 2 journées. Je voudrais, pour les cadres de la Bibliothèque nationale, Madame Ala Bektar, Monsieur Rahim Irlal et bien sûr Monsieur Delis Rose, le directeur. Je voudrais également les cadres et les responsables de la Fondation Heinrich Norman pour la liberté, en particulier mon ami Olaf, le directeur M. Abdoulah Bouguerien, l'abeille qui ne cesse de travailler à tous les moments, Madame Amel Moustoul. Je voudrais également remercier les personnes, les militants de Damer et les responsables administratifs qui ont fourni un travail appréciable pour que notre colloque se tienne dans de très bonnes conditions. Mademoiselle Halam Bir, Mademoiselle Selma Amel, Monsieur Ayoub Mleji, Mademoiselle Oumaïma Alaoui, Monsieur Jawad Jawani, sans oublier Monsieur Lalam Azdien, qui est le responsable scientifique du colloque. Vous avez parlé, certains parmi vous ont parlé des recommandations. Bien sûr qu'il y aura des recommandations, mais vu la richesse des échanges, des débats, vu l'importance et la sensibilité de toutes les questions qui ont été abordées, nous vous proposons à Damer que toutes les personnes ayant laissé leur adresse mail, ils recevront un projet de recommandation et donc sur la base de vos réactions, nous pourrons avoir un texte final à publier sur le site d'Amer que nous venons, comme vous le savez, de lancer. Il y a parmi vous des personnes qui se sont demandé pourquoi nous avons parlé parfois français. Nous avons décidé parce que un certain nombre de nos intervenants préféraient parler en cette langue. On n'avait aucune latitude de leur imposer telle ou telle langue, puisque le français comme l'arabe sont compréhensibles par tout le monde, ou pratiquement tout le monde, et donc que la chose ne se posait absolument pas. Bien sûr, une deuxième recommandation que je saurais passer sous silence, c'est celle, vu l'importance de la question, peut-être veiller à une autre édition sur la même thématique. Et à ce moment-là, on parlera des femmes
et des religions. Et je tiens à préciser au monsieur qui a soulevé la question qu'au début, il était question de ça, puisque nous avions invité des personnes d'autres confessions autres que musulmanes, juifs, mais vous n'avez pas été là pour entendre ce que nous avons dit ce matin, juifs ou chrétiens, mais que nous n'avons pas pu. La prochaine fois, peut-être que nous allons chercher au-delà des religions théistes pour justement trouver d'autres sensibilités autour de ce thème. Il me reste simplement à vous remercier encore une fois et à vous souhaiter bon appétit dans une vingtaine de minutes. Merci.